Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Barşa maqtav hamd seneler, şu alemlerini yoktan bar kılıp, türlüden türlü nimetlerin birip, edem balalarını süyündürüp, şatlandırıp durgan, Allah subhanahu wa ta'ala'nın bir üzüne gine tiyişli, elhamdülillah, Allah Teala bergen rızıklar bilen toplandık. Hem şuna da her vaxtdan anı maqtarga kerek. Elhamdülillah Allah Teala bizning ko'ngillerimizga iman berib, ko'ngillarimizni iman nuru bilan nurlandırıp, şu o'zining yurtuna jiydi. Endi darslerde de söyleshdik, bu eng zo'r xazina, eng zo'r boylik dedik. Hem elhamdülillah mana şuna da anı maqtarga kerek. Hem endi şu Qur'onni bizga olib kelgan, hukmlarini bayon qilgan, halalni haromdan ayirga o'rgatgan suyukli Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga da ko'nglimizdan chiqqan salovat shariflar borib erishsaydi, ana ahlul baytine de, o'zine de, ham biz endi Alloh darslarda da taqvolik shunday keng zo'r tema bo'lgan ko'ra biz hali ijrab chiqa olmaymiz shulay. Mana bugun endi alır biz nechik sumna taqvolikqa erishirga, nechik taqvo kishi bo'lirga, shularning qay bir sabablarini olib ketirmiz. Ham eng birinchisi endi ul aytilgancha necha kun söyledik, kişini takvalandıra, kişini Allah'a yakın ayta, hem Allah'ı tegalep tıygan, aşuğunca aratırgan amellerden tıya, ol nerse dedik, uraza dedik. Hayır, kişini takvalıkka kütere, takvalık derecesine eriştire, ol nerse? Uraza. En birinci sebep, takvalı bulur için, ol uraza tutu. Hem Ramazan ayındağına tugel, Ramazandan tışta, Şevval ayı bulaşaq bizimizden ikatına danışın şulha beytin Allah nasip etse. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nerse deydi, kim Ramazan ayın tulusunca tutup bitirip, bütün qazaların qılıp, bütün tigi ecetlerin öte bitirip indi. Şevval ayında tağın 6 gün urazattayken yıl boyu urazattan ecir alır deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her düşenbe hem penceşenbe urazatlar bulgan. Hem her ayının hicri kalendar bilen 13-14-15 urazatlar tutatırgan bulgan. Ne için son? Atnağa 2 tapqır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şulay tuturga şakırgan ümmetin hem her ayının 13-14-15'i tigi palnaluniye bulganda. Ay tulula biteli 13-14-15 vaqtda. Şulatda musulmanlarga hayırlı uraza tuturga. Yani şu takvalıkны yo'qoltmas için. Atnasan 2 gün urazat etsen şulaydı. Her ayının 13-14-15'i sen bir takvalıkını saklaysın. Hem takvalıkның fazileti turunda aldığı derslerde de söyleşken demek. Birinci sebep takvalıkka eriştiren nerse uraza. Çünkü kişi yaratkan temli rızıklarından tıyılıp şulay bir tırışa izgilik kılırga. Bu bizni eriştire takvalıkka. Hem ikinci sebebi takvalıkka eriştire turgan. Tağın kişinin en yaratkanı biri. Şulay bir. Birden onu buluşası kelmeyi, ol biresi kelmeyi. Nefesi için bir kadirli olanı. Olda olsa nerse? Nerse yaratmıyoruz biz. Kvartalga bir, ayga bir, atnaga bir, 50 tenkeni jellep salabız yaşıkka. Sadaka, şulay bir. Hem şundap da Allah subhanahu wa ta'ala ayta, kimlerini takvalıkka eriştiredi Allah Teala, takvalık derecesine eriştiredi. Mana şundap da kim şulay saranlanmışa, gil buluşa, şunda yumar gil birude takva bendelerine. Hem Allah subhanahu wa ta'ala qarağız nişik sıfatlı şu bendelerine. İmran suresinin 133 hem 134. ayetinde ayta. Siz de Rabbinizning yarlıqlawına hem kökler bilen jir kengliginde bulgan cennetke de umtulug'izdi, oshig'izdi. Yani Allah Teala cennetke umtulurga qo'sha. Oldi, alдағы derslerde aytgan kebek taqvo bendeler için hazırlandı. Yani cennetke kirashak narsa deyik taqvo bendeler. Taqvo kim dedik? Allah Teala'nın qo'shqanlarini tep tıyılanlardan tıyılıp yaşavchi taqvo kishi bo'ladi deydi. Halalni haramdan ayıra, şulay bir 24 saatinde Allah için 1 saat o'rni var. Onu zikr ete turgan, onu esga tushira turgan, onu donlay turgan taqvo. Ham shular uchun cennet hazırlandı dey. Hem kimler ol taqvo bandalardi qarag'iz. Ul taqvo bandalardi suyunishda da dey. Kiyinishda da dey. Yani şatlıqlar rahat bo'lgan chaqda da, shulay bit, og'ritmaganda da
машина ватылмаганда да, гаиләдә проблема булмаганда да, ягъни рәхәт чагында да ди, һәм киеніштә дә, ягъни авыр чагында. Авыр чагында инде без булай да тырышабыз инде, шулай бит, дуа да кылырга, садака да бирергә. Әмма тақва бәндәләр ди, тигез ди. Рәхәт чагында да, авыр чагында да нишлиләр ди? Малларыннан өлеш чыгаралар ди. Ягъни тақва бәндә. Ул һәр вакытта да ни генә булуына карамастан, аның куелган өлеш чыгару. Менә ни өчен Алла Субхану Тааля монда әйтә? Тақвалыкка ирешер өчен шушы бүлешү кирәк. Чынлап та ул менә башка хадисләрне дә карасак, садака бурхан ди. Садакату бурхану. Садака бирү, бүлешү ул дәлил ди. Иманның, тақвалыкның дәлиле ди. Чөнки чынлап торып Аллаһка ышанган кеше генә үзенең яраткан малы белән бүлешә ала. Әгәр дә кем Аллаһка бик ышанмый икән, аның бүлешәсе килми. Һәм кем инде һәр даим Аллаһ юлында биреп тора, ул күрсәтә моның иманы көчле. Тақвалыгы шундый üstün булуын. Менә монда тагын бер нәрсә әйтеп китәсем килә. Без садака дигәч уйлыйбыз, менә кешегә бирәбез дә, кешегә ярдәм итәбез дип. Бер мохтаҗга әйттегәндә, ЖКХ-сын капладык ди, шулай бит инде, бар бит авыр хәлле гаиләләр ЖКХ-сан да әҗәтеп җыелган 30 мең анда әҗәтен каплады. Яра берәр кардәшебезгә, мәсәлән, бер инвалидка коляскага сбор булган, шулай бит коляска алып бирделәр, мәсәлән. Уйлыйбыз, менә бу кешеләргә ярдәм итәбез дип садака биреп. Әйе, бер яктан гына карасаң, менә шулай чынлап та без аңа ярдәм итәбез. Моның ЖКХ-сын капладык, моңа коляска алып бирдек, мондан да азык-төлек алып бирдек. Әмма бу фақиргә бер генә ярдәм, ә бирүчегә 5 төрле өстенлек бүләк әҗер, 5 төрле. Даже алган кешегә бер генә файда, шулай бит. Коляскалы булды, әҗәте капланды, анда азык-төлеге булды, башка төрле проблемасы капланды, бер. Ә менә бирүчегә Аллаһ 5 тапкыр өстенлек, фазилат, әҗер бирә. Беренчесе, фәрештәләр дуа кыла бу кешегә. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде сахих хадисендә? Һәр иртә белән 2 фәрештә төшә ди. Һәм дуа кыла ди. Әгәр дә кеше иртә белән уянды, ният кыла икән, бүген бүлешергә кирәк. Кемгәдер анда садака булсынмы, берәр ярдәм кылыргамы, өлеш чыгару малыннан. Ризык беләнме ул, кием беләнме ул, акча беләнме ул? Ну, малына өлеш чыгару. Фәрештә бу кешегә ди дуа кыла ди. И Раббым, күпләтеп кайтар бу кешегә дип. Хәерлесе белән тагында күбәйтеп бир моңа дип фәрештә дуа кыла ди. Ә кем инде уянды, ну как всегда потребитель булып, миңа бирсеннәр тиеш. Шулай бит, чыгару түгел, кеше бит шулай яши, гел потребитель булып, менә все должны, а он не должен. Кеше бит шулай яши. Ничә баңа дәүләт бирми, начальник бирми, мәчет бирми, мәдрәсә бирми, күрше бирми. Әмма дин өйрәтә, алырга гына түгел, бүлешергә дә. Динебез тәрбияли, сорарга гына түгел, бирергә, бүлешергә дә. Һәм менә монда да фәрештә шулай капма каршы дуа кыла. Әгәр дә кешенең иртә белән уяна икән, һәм изгелек китерү, бүлешү нияте юк икән, фәрештә капма каршы дуа кыла. Эй Раббым, моның малын бәрәкәтсез кылсаң иде, һәлак итсәң иде дип. Димәк, беренчесе фәрештә дуа кыла юмарт кешегә. Икенчесе садака бирү малыбызга бәрәкәт өсти. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә ди? Муслим җинтында килә торган хадистә as-sadaqatu as-sadaqa manaq ничәгәлем? Садака малны киметмәс диде. Һәм галимнәр әйтте, менә бу киметмәс дигән сүз малга бәрәкәт өсти. Нәрсә дигән сүз ул бәрәкәт? Син бирдең ди, мәсәлән, бар синең 10 мең, 5 меңен бирде. Аллаһ Тәгалә калган 5 меңгә бәрәкәт өсти, шушы 5 меңне чыгымнардан саклый. Машинаң да ватылмый, штрафта килмей, авыртып дару да аласы булмый, ягъни бәрәкәт. Ни сәбәпле бирә?
теге садақа хисабына қалған малын саклый артык шығымнардан, түрлі проблемалардан. Үшіншісі, садақа берген кішіге Аллахы Тағаланың ашуын баса. Чөнки білеміз хадисте келе, шулай бит. Садақа дей, су нишек ушақны, утны сөндіреді, садақа беру Аллахның ашуын шулайтын баса дей. Яны Аллахы Тағала бірер гүнах қылып сиңа ашулы болса да, садақа беру сәбәпле Аллахы Тағала сиңа қарата рахимлі була. Бұл керек та қиямет күнінде. Шунан дүртіншісі, садақа беру малны арттыра. Аны битне кімнер тренинглар, успех белән кызыксына, китаплар бик күп өчен, яшьләрдә бигрәк та популярны, как стать успешным, шулай бит. Хәтта шул тренинг үткәрүче бизнесменнар да әйтә, нәрсә ди? Когда син бирәсең ди, сиңа да бирәчәкләр ди. Ягъни прибыль рәвешендә. Если хотите разбогатеть, больше отдавайте ди. Закон денег так работает ди. Қарасағыз бітін нелерді инде. Нәне үшін сон көп кіна миллионерлар, миллиардерлар өзләрінің шәхси благотворительный фондлары бар, гіл шығылләнәләр шунды беру білән. Чөнки алар әйтә, ақшаның законы шундай ди. Кім бере, Аллах аңа бере. Һәм шулай бит Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтте бит инде, юмарт булсан, Аллах юмарт булыр сиңа. Күбрәк бирсәң, Аллах сиңа бирер ди. Һәм нәрсә дидек инде бишенчесе, садақа беру тақвалыкны үстерә диде. Күрәсезме? Бер малың белән бүлешү кешегә 5 өстенлек бирә. Алган кешегә бер генә файда, бирүчегә 5. Һәм нәрсә ди? Менә шушы киенештә дә, сөенештә дә биргән бәндәләр ди, алар тақва булачаклар ди, тақва бәндәләр ди. Димәк, тақвалыкка ирештирә нәрсә? Малың белән, калганнар белән бүлешү. Ягъни файда китерү калганнарга да. Потребитель гына булу түгел, производитель. Файда китерү. Һәм алар ди ашуларын тыеп, калалар кешеләрне гафу итәләр ди. Аллаһ изгелек кылучыларны ярата ди. Шуннан соң, үшенче тақвалыкка ирештирә торган, тақвалыкны үстерә торган гел изгелектә булу. Ягъни гел игелекле, хайырлы гамәл кылуда тырышу. Мәсәлән, ишеттең икән монда ниндидер бер изге шара, игелекле, хайырлы гамәл әзерләнә. Шулай бит. Әйтик, мәсәлән, мәчеттә ремонт барады янда, яки мәдрәсәгә палас алалар ди. Яки әйткәнемчә мисал булды бит, каядыр инвалидка коляска алалар, каядыр бер ялгыз әбинең анда котелы ватылган ди. Син ишетеп алдың, сиңа тырышырга кирәк нәрсә? Үзеңдә мөмкинчелегең бар икән, барып әбинең котелын алыштырырга, яки акча бирергә, яки шушы палас алырга, өлеш кертергә, ягъни изгелектә ярышу. Яки ишеттең анда, әйдә кардәшем, шушындый мөмкинчелек бар. Менә хәзер Рамазан ае җитте, шишмәдән сулар алып кайтып, әйдә хөрмәләр алып кайтып, тизеп куйык әле, ай буе җитер. О, давай мин дә кушылам. Ягъни бер-береңә изгелектә ярышу. Чөнки Аллаһ Субханаһу Тәала нәрсә ди? Мәйдә сүрәсенең 2нче аятында әйтә: "Ва та'авану 'алал бирри ва тaqwa" ди. Аллаһ Тәала әмер итә. Әмер итеп әйтә. Повелевает, русча әйтсәк, да, приказывает: "Ва та'авану" ди. Ярдәмләшегез ди. Ярдәм итегез ди бер-берегезгә ди. Изге хайырлы гамәлләрдә ди. Тaqвалык эшендә ди. Аллаһ Тәала әмер итеп әйтә. Ә безнең ничек кайбер әйтәсең, әйдә менә шундый мөмкинчелек бар, балалар өчен берәр әйбер оештырасың анда, яки мәчеттәме, яки берәр нәрсә шундай да эшлик әле. Юк, что-то минем эшлисе килмәй, юк, минем анда вакытым юк дигән нәрсә. Аллаһ Тәала әйтә, мөмкинчелегем бар икән, акча беләнме, физик хезмәт беләнме, яки башка өлешем беләнме, син әгәр дә тaqвалыкка омтыласың икән, син үз өлешеңне шушында кертергә, тырышырга тиешсең. Чөнки Аллаһ Тәаланы чакыра. Мөмкинчелегем булса.
Сен ақшаң болмасқан, сен келіп ішле. Ақшаң бар екен. Ақшаң білән, әгер де енді башқа түрлі юлларың бар екен. Аллах Тәала бит әйтә, тақуалық һәм изгілік юлында ярдәмләшегез ди. Әмма ди, вәлә тәауну алал исми вәл удван ди. Әпәт тақуалықның сифаты, әмма ди, гынахлы, бузык эшләрдә бер нәрсәдә ярдәм итмәгез ди. Кайбер була бит монда ните. Пятерочка барып, нәрсә алып кайтыйк әле ди, шулай бит. Сен шунда илтеп алып кайтасың, сен гынахлы буласың. Чөнки сен аятка эләгәсең. Аллаһ Тәала әйтә, гынахлы эшләрдә ярдәм итмәгез ди. Син бу кешенең күңелен күрәм дип, башын төзәтәм дип, аны алып барып кайтасың, Аллаһ каршында син гынахлы буласың. Ни өчен Аллаһ Тәала тыйды? Аллаһның ризалыгын алмыйча, кешенең ризалыгын алып, Аллаһның аятына хилафлык кылдың һәм тақвалык дәрәҗәсеннән чыктың. Тақвалыгың кимеде. Чөнки тақвалы эштә, изгелектә генә ярдәм итегез ди. Ә гынахлы эшләрдә син ярдәм итмәдең. Кайбер кеше әйтә бит, ярар инде, изгелек бит инде ди. Кешенең башы авыртасы, аны төзәтәсең. Изгелек бит ди. Аның күзлегендә изгелек, ул Аллаһ каршында ул изгелек түгел. Аллаһ каршында гынахларның анасы ул. Чөнки ул акылдан яздыра. Наркотик булсынмы, шикешелек булсынмы, шулай бит. Бөтенесе акылдан яздыра торган әйбер. Акылдан язды икән, всё. Аның изгелеге инде шайтан приказы була. Шайтан нәрсәгә чакыра, шуны эшләй. Сиңа монда катнашырга ярамый. Кайбер әүләр даже дин тотучылар шуны аңламый, кайбер шундай гынахлы эшләрдә катнашып йөри. Кайбер диндә булмаган кеше, кешелекле менә фитрасы, бер тренер әйтә миңа. Менде теге красно-белый русалка каршына даже припарковаться итмим ди. Потому что мен тренер булып эшлим ди. Балалар күрсә ди, минем кружокка йөргән ди. Шушы балаларның әти-әниләре ди күрсә ди. Кара, безнең балаларыбызны спортка сәламәт тормышка өйрәтә, үзе монда нишләргә эшләгән. Кеше бит инде яхшы уйлый белми ул, теге русалка каршында калдырып китсәң, шулай бит инде. Урын булмаган шуга куйгандыр дими бит инде. Ул берне алып чыгарга кергәндер инде ди. Шулай бит инде. Нәрсә ди? Әле ул диндә түгел. Биш вакыт намазда укымый. Карагыз, нинди сәламәт акыл, сәламәт фитра. Кайбер кеше диндә булмаганда да инде өендә саклый, килсәләр салып бирәм ди. Үзе намазда ул. Шундыйларны күрергә туры килде. Өендә тота ул. Бу тақвалык түгел, җәмәгать. Бу Аллаһның аятына каршы килә. Ваттақуллаһ дигәннәр Аллаһтан куркыгыз ди. Шушындай әмәлләрне кылмагыз ди. Ни өчен куркыгыз ди? Шушы гынахлар юлына бармагыз ди. Чөнки инналлаһ шадидул иқаб. Дөреслекдә Аллаһның газабы ди бик каты ди. Шуннан соң дүртенчесе, тақвалыкка ирештирә безнең һәр вакытта да уйларга, кем безне бу дөньяга бар итте. Әти-әни дияр, айбираулар. Әти-әнине дальше санап китсә, ул әти-әнине кем бар иткән шулай бит. Әти-әни булып та кайбер кеше белән балалар алып кайта алмый шулай бит. Кемнеңдер әти-әнисе юк. Шушы бөтен җиһанда балалар бирүче, оныклар бирүче, шул ук әти-әниләребезне дә саклап йөртүче кем? Аллаһ субхана ва тааля. Шуңа күрә Аллаһ субхана ва тааля нәрсә ди? Иттaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ди. Эй кешеләр ди, тақва булыгыз ди, Раббыгызның җәзасыннан сакланыгыз ди. Ул бит сезне ди бер кешедән бар итте ди. Ягъни сезне бу дөньяга килүегезгә, сезне бу дөньяга китерүче ди. Ул Аллаһ Тәгалә ди. Мен гөл сөйлим инде, мен күп тапкыр ишеткәнегез дә бардыр. Но мен Аллаһка ышануны көчәйтә торган әйбер, мен шушы бала мәсьәләсе. Мен бу кешене чынлап торып, башны аска идерә торган әйбер, шушы бала мәсьәләсе. Аллаһ Тәгалә әйтә, бер кешедән бар иттем ди. Чынлап торып, менә Аллаһ Тәгалә теләми икән, даже эко белән дә, искусственное оплодотворение белән дә бала булмаска мөмкин. Бик күп шундый гаиләләр. Ярак китәсе юк, менә монда күпме гаиләне беләм, берсе инде 400 мең туздырды. Юк бала.
Biz taqabirlanib yuribmiz, oqsha bor deymi. Qozonda ikkinchi g'oyalani bilam. 900 ming уже tutdi, почти million. Shul ekoga. Yo'q bola. Mana bunda kishi ongli Allohning qudratini. Biz yuribmiz, oqsham bor, vrach bor, tigini aytam, bulayni aytam. To'xtala dey. Alloh taolo boshni osqaya bizni. Bizning mana balalar borliqqa keluvda, unuqlar bo'luvda kimdan turadi? Alloh taoladan. Shunga ko'ra taqvolikqa erishir uchun qo'yan kelganimizni ham kim bizni bu dunyoga bor etganimizni unutirga kerakmi? Ham 5-chi sabab taqvolikqa erishtira turgan Allohning ne'matlari turida o'ylov. Mana Alloh taolo aytdik bit ko'pning tamli rizqlar oshab chiqdi. Shulay bit kimning havosin sulaymiz biz. Kim bergan ko'z bilan shu motor go'zallikni qoraymiz biz. Allah subhanahu wa ta'ala narsa dey. Shuara surasining "Wattaqullazi amaddakum bima ta'lamun" de, amaddakum bi an'ami wa banin wa jannati wa uyun de. Allohga taqvo bo'ligiz de, menga itoat etingiz de. Ham sizga ma'lum bo'lgan ne'matlarni de Alloh sizga bergan de. Sizni balalar ham hayvonlar bilan, baqshalar ham chishmalar bilan ne'matlantirgan Robbingizdan de, Robbingizga de gunoh qiluvdan saqlanig'iz de. Alloh taolo ayta, isigizga tushirigiz de, kim de sizga shu ne'matlarni berdi de. Kim balalar berdi de, kim turli sizga xizmat etuvchi tamli it bo'larday hayvonlar berdi de. Kim sizga turlidan turli motor baqshalarni ham chishmalar bilan suv berdi de. O'ylag'iz de, shu ne'matlar turunda de. Ham endi taqvolikqa tag'in erisha turgan sabab ulda bo'lsa, qiyomat kuni turunda o'ylab. Mesela endi bizning 7-chisi shulay bit. Allah subhanahu wa taala ayta narsada, ey kishilar de, taqvo bo'lig'iz de. Ya'ni gunoh qiluvdan saqlanig'iz de. Chunki de unutmag'iz de, durustlikda de, qiyomat kuni yerlarni titratuvchi, silkituvchi ulug' qo'rqinish qiyomat kuni borin unutmag'iz de. Mana bu qiyomat kuni esda tutuv, o'lasin istan chiqarmau taqvo bo'lirga bizga yordam etadi. Chunki o'ldingda bitding deb aytib yashov musulmonga kelishmaydi. Aytalar bitali. Samolyot biqqati turbulentni zonaga kirsa, biqqat silkinasa boshlasa, samolyotda bir niyati his qolmaydi. Butunsi yolvora boshlaydi. Joy, nishik qo'l ko'taraman, bulay ko'taraman, nishik so'rayjoy. Chunki turmush ketirib qilsa, butun kishi yolvora. Ili aytalar sug'ishda ateist bo'lmaydi deb. Shunaymi? Mana qabrga kirib yotqachda butun kishi inanasha. Qabrga kirib yotqachda bir ateist qolmayasha. No o'jsin bo'lashaq. Alloh taolo aytdi, "Alhaakumut takathur" de. Sizni bu dunyoda de, bu dunyoning motorligi aldalaydi. Ammo aldanashaqsiz de, hatta zurtumul maqabir, qabrlarga kirib yotqanchi de. Qabrga kirib yotqash o'zi de. Shu butunisi oshiq bo'lashaq. Hammasini bo'lashaq. Ham shu vaqtda adam bolasi o'kina boshlar. Ey Robbim, kirib qaytarsang edi. Ishlamay qolgan izgiliklarimni ishlarim deb adam bolasi o'kinashar. Ammo so'ng bo'lashaq. Shunga da Alloh taolo bitinda mana shu kim ko'rgan ali, kim qaytgan ali deb kishi siylamasin uchun 14 asr ilk Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni 7 qat ko'kka ko'tarib, Burak ismli hayvonga ko'rsatdi. Jannatni da, jahannamni da. Ham aytding, mana kishi shulay g'azablanashaq, kishi bilan shulay shodlanashaq. Ham Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tushib bu dunyoda siyladi bizga, miyondagi bo'lganlarni ko'rdim de. Ham agarda men ko'rganlarimni ko'rsangiz edi, sizni ko'brak yilaringiz, askilirigiz de. Ham boshing'izni sajdadanda ko'tarmasangiz de, shu Allohning jannatini kirarga tilabdi. Qur'onda bo'lgan kishi bo'ldi, ul Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ham u shilbirdan isnat bilan kelib bu dunyoga ul bizning dostoverniy Buxoriy va Muslim jintig'ida kelgan hadis jintiqlarida bor. Ul yolg'on tugul. Hamma taqvo banda shonirga tiyishli. Iymonimizning bir arkani da, negizi da shulay bit qiyomat kuni. Ham shunday kishi bilan shu qiyomat kunini vaqt 4 minut bormi? Qiyomat kunini ishonu
Bizne indi нишләтә? Аллаһка якын айта. Һәм менә бу хакыйкый тақвалык җәмәгать. Шынлап туры менә дөрес итеп Аллаһка ышану, Аллаһтан курку безнең бөтен бозыклыкларда саклый. Менә кичәге Алла сакласын куркыныч дәһшәтле шулай бит ни? Ни сәбәпле ул? Опять шушы тақвалык булмау сәбәпле. Чөнки тақвалы кеше бер кайчанда андый адымга бармый. Чөнки ул белә кыямәт көнен. Тақвалы кеше белә Коръәндәге аятны бер кешене бер сәбәпсезгә, бер гаепсезгә үтердең икән, син бөтен адәм балаларын үтергән кебек гынаһ аласың. Һәм тақвалы бәндә белә. Бер кайчанда не то что кеше үтерү, даже динебездә карасак тақвалык. Кешенең даже намусын пычратырга ярамый. Кешенең намусы какой кан кую, какой кеше үтерү. Даже честь харам. Бер гаепсезгә кешене гаепләдең икән, шулай бит. Син зур гынаһка төштең, Аллаһ та каты газап бирә. Ислам динендә даже сәбәпсез чебенне үтергә ярамый. Шөп җыри, сиңа мишәйтми, все тимә калдыр. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи бер хатынны мәшене газаплап, ашатмыйча үтергәне өчен җәһәннәмне булды ди. Бер мәшене үтерде, газаплап. Ашарга бирмичә. Нәрсә әйтергә, когда монда кешеләр кан кыялар. Шулай бит. Нисә тақвалык булмау аркасында. Тақвалык һәр вакытта да сине этәрә изгелеккә, кун кыюга түгел. Әле аны ничектер под соусом исламы күрсәтмәкче булалар. Кая исламда бер гаепсез кешене үтерү. Ислам категорически не то кеше үтерү, кешенең честен даже задевать итәргә ярамый. Шуңа күрә менә безгә шушы хакыйкый динне балаларыбызга, оныкларыбызга ирештергә кирәк җәмәгать. Чөнки менә шушындый провокацияларга теләсә инде анда интернеттан белер-белмәгән кешеләрне тыңлап, әллә кайга кирип китмәсен өчен аңлатырга кирәк. Динебездә шушы чисталык, паклык, кешенең имуществосы теге малы харам, иминлек булырга тиеш, кагылырга ярамый. Кешенең хатыны икән, все, какой анда ул хатын белән йоклау, карага даже ярамый, какой анда зина кылу, аның белән йоклап хыянат кылу, харам ул сиңа, все. Какой монда кеше үтерү? Ислам динен караса, анда иминлек, тынычлык. Һәм аны безгә күрсәтмәкче булалар, теләсә инде бузып, нитеп анда Аллаһ сүзләрен белән нитеп. Бу Аллаһның ризалыгы түгел, бу шайтан юлы, шайтанның ризалыгы. Һәм безгә менә балаларыбызга, оныкларыбызга, яшьләребезгә гел аңлатырга, ирештергә кирәк. Тақвалык юлы бер кайчанда кешенең честинда, сәламәтлегендә, малында, аның хатынында, балаларында, бер нәрсәсендә кагылырга кушмый. Һәм шуңа күрә менә шушы тақвалыкта тәрбияли алсак үзебезне, балаларыбызны, оныкларыбызны, алар бер кайчанда мондай адымга бармый. Әгәр дә инде нәфис диненә ияреп бара икән инде, все, бу вакытта ничә световый. Аны акчага да сатып алып булачак. Аны инде менә бүгенге көндә әйтәбез бит, измнар күбәйде. Либерализм, модернизм, атеизм, шулай бит, бөтен измнар. Менә шушы измнар инде чакыра кешене нәфис, үзенең нәфисен илах итеп алырга. Син нәрсә телисең, шуны эшләргә тиешсең. Синең шушы мин-минлегеңә, син теләгән шәһвәтеңә беркем кысылырга тиеш түгел. Диндә, гырыф-гадәттә, әти-әниеңдә, дәүләттә син нәрсә теләсәң, шуны эшләргә тиешсең. Шул китте бит хәзер. Кызганычка, интернет аша, кинолар аша, мультфильм аша, шулай бит. Но тақва кеше бер кайчанда бу измнарны кабул итә алмый. Чөнки ул белә, юк, мин-минлек белән булмый, чөнки Аллаһ Тәгалә кушкан иң башта аның әмерләре бар әле. Шушы границаларга, шушы измнарны Аллаһ законнарыннан
тайпылдыра икән, все, сиңа анда кірге ярамый. Сен Аллах юлы буенча гына барырга тиешсең. Менә шуңа күрә менә җәмәгать игътибарлы булык балаларыбызга нәрсә карыйлар, кемне тыңлыйлар, шулай бит бик каты пропаганда бар аха. Кинолар аша, клип аша, музыкалар аша, мультфильмнар аша. Ул киноларда карасаң, тебе 14 лет, ты советуешь с родителями, что ли, дип. Сен 15 яшьсең, әле дә сафлыгыңны җумадыңмы әллә? Безгә җәмәгать ни булырга кирәк? Уяу булырга кирәк. Бик каты хәзер бара. Нәрсә белән генә бүгенге көндә саклап кала алабыз шушы тақвалык дин белән генә балаларыбызны. Бүтән бер ничек тә түгел. Чөнки тақвалы бала монда мәчеттә, өйдә шушы дин белән Аллаһ барлыгын, берлеген, күрүен сизеп, тәрбияләнеп үсә икән, аны куркыныч түгел, Казанга да җибәрә, чөнки аның броня бар, аның иммунитет бар, аңа беркем һөҗүм ясый алмый. Әгәр дә ул тәрбияләнгән материалистический теге акча дип кенә шулай бит. Акчаң гына булса, син нормально будет анда. Ничек кәсеп итәсең, каян табасың, бәрбер. Все, аны тегесе дә акчага кызыктырып тартып ала, аны монсы да вербовайта акча белән кызыктырып шулай бит за копейки. Любой нигә кирип китәчә. Тақва булып калса, шуңа күрә бит Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям иттақилла хайсу ма кунта ди. Кая гына булсаң да, кая гына барсаң да тақвалыкны җуйма диде. Онытма, һәр вакытта да Аллаһ Тәала күреп тора. Чөнки тақва булып үсә икән ул бала кичкенәдән. Аллаһ Тәала барлыгын, берлеген, тормышында, вакытында Аллаһны табып. Все, Казанга китсә дә, Мәскәүгә китсә дә, Америкага китсә дә, башка җиргә барса да, җирнең кайсыгына сиянең өчен тыныч була, чөнки ул Аллаһтан курка. Әтиянидән генә курыккан бала Аллаһ Тәаладан курыкмый икән, все. Казанга китте, башка шәһәргә китте, все. Теге әтияниләр яза бит, шаккатасын ди, өйдә шундый тәртипле ди. Чыгып киткән да, ди теге. Теге ни сөйләй инде. Менә почему материальный гына тәрбия ул татлы җимешен бирми? Менә бер мисал китерәм. Двоюродный нәкәш нидә эшләй инде? 6 отделда Казанда, шул теге бандитларны тоталар. Миндә эшләгән саен исем акылым китә ди. Бер 2 яшь малайны тоттык ди. За разбой. Кибетләрне, киоскларны ниткәннәр ди. Тикшерә башладык ди, малай полностью обеспеченный малайлар. Теге әтияниләре вообще шоки ди. Миллионлык матайлар, самый последний теге айфоннар, квартиралары бар, машиналары бар, лексуслар ниләр ди. Әтияниләре в шоке ди. Менә нәрсә теләделәр, бөтен нәрсәне алып бирдек. Бер ни мохтаҗлыгы юк ди. Булар разбой ясап йөриләр. Япь-яшь малайлар. Белә ди, Раябый, нәрсә бу? Вообще в шоке мин ди. Потому что җәмәгать iPhone белән, машина белән, квартира белән, кием белән жан, рух, калып, күңел туймый бит, ул аш кала. Күңелне дә бит тукландырырга, ашатырга кирәк. Ярар син аны туендырдың материальный яктан, но жаны аш кала икән, ул бит башка юр эзли башлый. Күпчеләрнең диделәр ахыры. Ярар, субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Балалар турында сөйләдем дә, балалар сүндереп куйды.